गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरंजना यशोदा नंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जनरंजना यशोदा नंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु दादायि नति नीचोत चाकर आनमुंचकदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 7 அத்தியாயம் 8 பதம் எண் 9. பகவான் நரசிம்மர் அசுரராஜனை வதம் செய்தல் அப்படின்ற அத்தியாயம். நானே ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மொழிபெயர்ப்பு பொருளை படிச்சிடறேன். ஜஹி ஆசுரம் பாவமிமம் துவம் ஆத்மன சமம் மனோதத்ஸ்வ நசாந்தி விவித்ஸஹ ரிதே ஜிதாத் ஆத்மன உத்பதே ஸ்திதாத்
ததீஹி அந்தஸ்ய மஹத் சமர்ஹனம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்குகிற அடுத்த ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி ஏக ஸ்தாபகாச்சாரியர். நான் இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல படிக்கிறேன். Translation. Prahalad Maharaj continued, "My dear father, please give up your demonic mentality. Do not discriminate in your heart between enemies and friends. Make your mind equiposed toward everyone. Except for the uncontrolled and misguided mind, there is no enemy within this world. When one sees everyone on the platform of equality, one then comes to the position of worshipping the Lord perfectly." Purport. Unless one is able to fix the mind at the lotus feet of the Lord, the mind is impossible to control. As Arjuna says in Bhagavad Gita 6.34, Sanchalam himana Krishna pramadi bhalavadrutam tasyaham nigraham manye vayo rivadushkrutam. For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, it seems to me, is more difficult than controlling the wind. The only bona fide process for controlling the mind is to fix the mind by the service to the Lord. We create enemies and friends according to the dictation of the mind, but actually there are no enemies and friends. Pandita samadarshinaha samasarveshu bhuteshu madbhaktim labate param. To understand this is the preliminary condition for entering into the kingdom of devotional service. பிரகலாத மகாராஜன் கூறினார், அரசே, என்னுடைய பலத்திற்கு, ஓகே, இது 7வது ஸ்லோகம். 9வது ஸ்லோகம். பிரகலாத மகாராஜன் தொடர்ந்து கூறினார், அன்பு தந்தையே, தயவு செய்து உங்களுடைய அசுர மனோபாவத்தை விட்டு விடுங்கள். உங்களுடைய இதயத்தில் நண்பன் என்றும் பகைவன் என்றும் வித்தியாசம் பாராட்ட வேண்டாம். அனைவரிடமும் சமநோக்கு உடையவராக இருங்கள். கட்டுப்படாத, தவறாக வழிநடத்தப்பட்ட மனதை தவிர வேறு பகைவன் உலகில் இல்லை. அனைவரையும் சமத்துவ நிலையில் காணும் பொழுது ஒருவன் பகவானை பரிபூர்ணமாக வழிபடும் நிலையை அடைகின்றான். பொருளை, ஒருவனால் தனது மனதை பகவானின் தாமரை பாதங்களில் பதிக்க முடிந்தால் ஒழிய அவனால் அதை கட்டுப்படுத்துவது சாத்தியமில்லை. இது அர்ஜுனன் பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு கூறினார். சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண. கிருஷ்ண மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் வலிமை மிக்கதும் ஆயிற்று. காற்றை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. பகவானுக்கு செய்யும் சேவையினால் மனதை அவரிடம் நிலைக்க செய்வதால் அதை அடக்குவதற்குரிய ஒரே வழியாகும். மனதின் உத்தரவிற்கேற்ப நண்பர்களையும் பகைவர்களையும் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் நண்பர்களும் இல்லை, பகைவர்களும் இல்லை. பண்டிதா சமதரிசனஹ சமசர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இதை புரிந்து கொள்வதே பக்தி தொண்டெனும் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைவதற்கு ஆரம்ப கட்டமாகும். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாశ్చాత தேசதாரிணே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யோந்த பிரவிஷ்ய வாசமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத் அகில சக்திதர ஸ்வதாம்னா அன்யாம் ஹஸ்தச்சரண ஷவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். பாந்த்வஸ்மான் புருஹூத வைரி பலவன் மாதங்கமாத்யத்ഘടா கும்போச்சாத்ரி விபாடனாதி கபடு பிரத்யேக வஜ்ராயிதாः ஸ்ரீமத் கண்டீரவாஸ்ய பிரதசுனகரா தாரிதாராதி தூர பிரத்வஸ்தத்வாந்த சாந்த பிரவித மனசா பாவிதா பூரி பாகைः. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண. இன்னைக்கு நம்ம பொருளுரையில படிச்சோம், மொழிபெயர்ப்பையும் கேட்டோம். இன்னைக்கு சொல்லப்பட்ட முக்கியமான விஷயம் என்னது? யாரு கவனிச்சிங்க? கவனிச்சதுல இன்னைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய, இன்னைக்கு நாம் இந்த விஷயத்தை கற்றுக்க போறோம் அப்படின்னு யாருக்கு தெரியுது? எந்த விஷயத்தை கத்துக்க போறோம்? கை தூக்கிட. பகைவன் கிடையாது, எனிமை கிடையாது. சரி, அதெல்லாம் வழிமுறை தான். அடையக்கூடிய பலன் என்னன்னு சொல்லணும். மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். வெரி குட். மைண்ட் தான் நம்முடைய எனிமி. பகவானிடம் சரணடைந்தால் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும். வெரி குட். பண்டிதர்கள் சம நோக்கோட இருக்காங்க. ஓகே, மறுபடியும் இப்ப வெரி குட். நீங்க இப்ப கிளாப் பண்ணலாம் ஷாம்க்கு.
வெரி குட். லாஸ்ட் லைன் எடுத்து பாருங்க. மொழிபெயர்ப்புல என்ன போட்டிருக்கு? இதை புரிந்து கொள்வதே பக்தி தொண்டனும். ஏன் மேல திருப்பிட்டியா? இதை புரிந்து கொள்வதே பக்தி தொண்டனும் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைவதற்குரிய ஆரம்ப கட்டமாகும் அப்படின்னு சொல்ற. நமக்கு மனசை கட்டுப்படுத்துறது முக்கியம் கிடையாது. நமக்கு எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணுன்றது முக்கியம் கிடையாது. நமக்கு மனசு பகைவனா இல்லைனா எதிரியா அது முக்கியம் கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் முக்கியம். என்ன முக்கியம்? பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். அவ்வளவுதான். அதுதான் நமக்கு வேணும். மனசை கட்டுப்படுத்துறதா அப்படின்னா மாயாவாதிகள் அதை பண்ண போயிடுவாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க? நான் மனசை கட்டுப்படுத்தணும் உட்காந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? நான் எல்லாத்தையும் சமநோக்கில் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞானிகள் இருப்பாங்க, யோகிகள் இருப்பாங்க இல்லையா? யோகிகளுக்கான விஷயம் அது. யோகிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா 6ஆம் அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுது, எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க யோகிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. அப்ப நாம் யோகிகள் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணல, ஞானிகள் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்றேன். நாம் எல்லாரும் என்ன ஆக முயற்சி பண்றோம்? பக்தர்கள் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம். சோ பக்தன் ஆகணும் அப்படின்னா அதற்கு முதல் படி என்ன சொல்றாரு அவரு? எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா என்னது? ஒரு லைன்ல ஆன்சர் சொல்லணும். எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னது? எல்லோரும் ஆத்மா, எல்லோருமே பகவானுடைய சேவகர்கள் அப்படின்னு பாக்குறதா சமநிலை பாக்குறது. அப்படிதானே? ஆமாவா இல்லையா? நிறைய பேர் இந்த பக்கம் பின்னாடி உட்காந்து நான் இந்த பக்கம் திரும்பி திரும்பி பேச முடியாது, முடிஞ்சா இந்த பக்கம் வந்துருங்க, கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த பக்கம் வந்துருங்க. சரி, அப்ப இந்த சமநோக்கு அப்படிங்கறத பக்திக்கான முதல் படிக்கட்டுன்னு சொல்லி சொல்றாரு கிருஷ்ணரும். பகவத்கீதையில முடிவுல அதை சொல்றார். பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்ஷதி சமசர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். இவனுக்கு நான் பக்தியை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்றார். பக்தி அப்படிங்கிறது நாம சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லையே. நீங்க எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சிடலாம், ஆனா பக்தி நீங்க என்ன பண்ண முடியாது, சம்பாதிக்க முடியாது. புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சிடலாம், யோக விஷயத்த யோக சித்திய சம்பாதிக்கலாம் இல்லையா? எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சிடலாம், ஆனா சம்பாதிக்க முடியாத ஒரு சொத்து இருக்கு அப்படின்னா அது என்னதான்? பக்தி அப்படிங்கிற சொத்து தான். கிருஷ்ண பக்தி ரச பாவித மதிஹி கிரியதாம் இது குதோபி லப்யதே ஜென்ம கோட்டி சுகிருத்தி ந லப்யதே அப்படின்னு ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. எத்தனை ஆயிரம் பிறவிகள்ல நீங்க எத்தனை புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சாலும் இந்த பக்தி அப்படிங்கிற விஷயத்தை சம்பாதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. பக்தி என்ன பண்றது? யாராவது நம்மளுக்கு கொடுத்தால் ஒளி என்ன பண்ண முடியாது, அந்த பக்தியை சம்பாதிக்க முடியாது. இப்ப நீங்க கோவர்தன மலையெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா நிறைய கோவர்தன கிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன ஷீலா எல்லாம் இருக்கும், விக்கிர அதாவது கோவர்தனோட கல்லெல்லாம் இருக்கும். ஆனா யாருமே என்ன பண்ணக்கூடாது, அதுல இருந்து ஒண்ணு கூட எடுத்துட்டு வரக்கூடாது, பெரிய அபராதம். அந்த கோவர்தன் ஷீல் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியுமா கிடைக்கும்? யாராவது கோவர்தன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரஜவாசிகள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க நம்ம கையில கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்க கையில இருந்து பிக்ஷையா வாங்கிட்டு வரலாமே தவிர நம்ம போய் சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. சோ பக்தி அப்படிங்கிறது என்னைக்குமே நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. பக்தி அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். பக்தி யார் தான் கொடுக்க முடியும்? பக்தர் தான் கொடுக்க முடியும். அதற்கு பகவான் என்ன பண்ணும்? அவருக்குள்ள இருந்து அவரை இன்ஸ்பயர் பண்ணும். சோ பக்தி யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இங்க சொல்றாரு, யார் ஒருவனுக்கு சம புத்தி இருக்கோ அவன் பக்தியை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார். இப்ப நமக்கு பக்தி வேணுமா வேண்டாமா? யாருக்கெல்லாம் வேண்டாம்? எல்லாருக்கும் வேண்டும். சரி, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நாம் இன்னும் பக்தனாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த அளவுக்கு எல்லாரும் ஒத்துக்கிறோங்க இல்லையா? எனக்கு பக்தி நிறைய இருக்கு பிரபு, எனக்கெல்லாம் வேண்டாம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருக்கும் பக்தி வேணும், ஒத்துக்கிட்டீங்க. சரி, அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும்? எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே இல்லையா? அங்கதானே பிரச்சனையே வருது. நாம எல்லாரும் என்ன பண்றது கிடையாது, சமமா பாக்குறது இல்லையே. இவன் என்னுடைய நண்பன், இவன் என்னுடைய எதிரி, இவன் எனக்கு வேண்டியவன், இவன் எனக்கு வேண்டாதவன், இவன் ஏன் குரூப்பு, இவன் அந்த குரூப்பு, இவன் எனக்கு பிடிக்கும், இவன் எனக்கு பிடிக்காது. என்ன பண்றோம்? ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம பிரிச்சு பார்த்த ஆரம்பிச்சிடும். இவன் கிட்ட பேசு, இவன் கிட்ட பேசாத, இவன் நல்லவன், இவன் கெட்டவன் அப்படின்னு எப்படி என்ன பண்றோம்? பேதப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும். அங்கேயே நம்ம என்ன ஆயிடுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே அப்படியே நின்று போயிடும். என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம பேதம் படுத்தி பார்க்கறதுக்கான காரணம் என்ன? காரணத்துல இங்கேயே சொல்றாங்க. என்ன காரணம் பேதப்படுத்தி பார்க்கறதுக்கு? ஒருத்தர் நண்பனா பகைவனா நம்ம ஏன் நினைக்கிறோம்? அதற்கு எது காரணம்? மனம் தான் காரணம்.
மனயேஹி மனுஷானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகோ. உபனிஷத் சொல்லுது, மனம் ஹி மனுஷானாம் காரணம், மனம் தான் காரணம் எதற்கு? பந்த மோக்ஷயோகோ, பந்தத்திற்கும் அதுதான் காரணம், மோக்ஷத்திற்கும் அதுதான் காரணம். அப்ப மனசுதான் என்னவா இருக்கு? காரணமா இருக்கு. எதற்கு காரணமா இருக்கு? நம்மள பக்தியில முன்னேற விடாம இருக்கு. அப்ப மனம் தான் நம்மளுக்கு என்னது? முதல் என்னங்க இப்பதானே சொன்னீங்க எதிரியும் பார்க்க கூடாது நண்பனையும் பார்க்கலாம் சொல்றீங்க. ஆரம்பத்துல எதிரின்னு சொல்றீங்களே மனசை போயிட்டு. மனசு எதிரியா நண்பனா? இப்பதான் சொன்னீங்க யாரையும் எதிரியா பார்க்க கூடாது நண்பனா பாருங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்க. ஆனா அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்றீங்க? மனசுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய எதிரி. அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க? வித்தியாசப்படுத்தி பாக்குறீங்களா இல்லையா? இது எனக்கு பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்காது, இது நண்பன், இது பகைவன்ற வேதம் வந்துருச்சு இல்லையா? அங்கேயே வந்துச்சா இல்லையா? வந்துருச்சு. அப்ப மனசு அப்படிங்கிறது நம்முடைய எதிரி கிடையாது. அந்த மனசை நாம் எப்படி உபயோகப்படுத்துறோமோ அதுலதான் நம்மளுக்கு அது பகைவனா நண்பனா மாறுது. மனசு அப்படின்ற தத்துவமே என்ன கிடையாது, நமக்கு எதிரி கிடையாது. நமக்கு இந்த விஷயம் பகவத்கீதையில இன்னும் கிருஷ்ணர் தெளிவா சொல்லி கொடுக்கிறார். சரி, இது பேக்ரவுண்ட் பார்த்தலாம். இப்பதான் என்ன ஆக போகுது? நரசிம்மர் தோன்ற போறார். கிளைமேக்ஸ் சீன் வந்துருச்சு. இப்ப வேற புதுசா நரசிம்மருடைய படம் வேற ஒண்ணு வந்திருக்கு. அது வேற வந்து எல்லாரும் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் படத்தை பாருங்க படத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. படத்தை பார்த்து அந்த ப்ரொடியூசருக்கு தான் காசு வரப்போகுது. அந்த ப்ரொடியூசர் அப்புறம் வேற படத்தை பார்த்துட்டு வேற படத்தை உருவாக்குவார். அப்படியே கிருஷ்ண பக்தர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பக்கம் தூக்கிட்டு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லையா? அது என்ன ப்ரொடக்ஷன் டீம்? தம்பாலாவா? தம்பாலா ஏதோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீம். எனிவே, ஸோ இங்க வந்து நரசிம்மர் தோன்ற போறார் அப்படின்ற சம்பவம் நடக்க போகுது. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். நரசிம்மர் ஏன் இங்க தோன்றணும்? எங்கேயாவது பிரகலாதன் கேட்டானா நரசிம்மா நீ வான்னு சொல்லி கேட்டானா? கேட்கவே இல்லை. நரசிம்மர் ஏன் வந்தாரு தெரியல, நமக்கு ரீசன் தெரியாது. நரசிம்மருக்கு பிடிச்சிருக்கு வந்துட்டார், அவ்வளவுதான். அவரை தோன்றுவதற்கு என்ன கிடையாது? ரீசனே கிடையாது இல்லையா? எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் தோன்றக்கூடியவர் தான் பகவான். இந்த காரணத்திற்காக பகவான் தோன்றினார் அப்படின்னா அது நம்மள மாதிரி ஏற்படும். நாம தான் என்ன பண்றோம் இந்த உலகத்துல? ஒரு காரணத்திற்காக இந்த உலகத்துல பிறக்கவே தவிர பகவான் எந்த காரணமும் கிடையாது. அவர் எதுக்காக பிறக்கிறாரு? அவருக்கு இஷ்டம் பிறந்துட்டார், அவருக்கு இஷ்டம் தோன்றினார், அவ்வளவுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர பகவான் இந்த காரணத்துக்காக தோன்றினார் அந்த காரணத்துக்காக தோன்றினார்ட்டு பகவான ஒரு பாக்ஸ்குள்ள என்ன பண்ணிடாதீங்க, போட்டு அடைச்சு வச்சிடாதீங்க. சரி, கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்களேன். உலகத்துல எல்லாரும் ஹிரண்யகசிபு வழிபட்டு இருந்தாங்க, சந்தோஷமா தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அவனால் என்ன தாங்க முடியல? ஒரு பையன் அது எவ்வளவு பெரிய பையன்? 5 வயசு பையன். 5 வயசு பையன் அவனை வர்ஷிப் பண்ண மாட்டேங்கிறான், அவனை வழிபட மாட்டேங்கிறான். அதனால ஆத்திரம். ஏண்டா இந்த சின்ன பையனை விட்டுறேன், 5 வயசு பையன் தானே, அவனை விட்டுடேன். உனக்கு உலகமே உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், சலாம் போட்டு இருக்கேன். தேவர்கள், இந்திராதி தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க? உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது போதாதா? போதாது, எனக்கு இவனும் நமஸ்காரம் பண்ணி ஆகணும், உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாரும் எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஆகணும். அத பகவானே யோசிக்கிறது கிடையாது. பகவான் என்ன பண்றாரு? எல்லாத்துக்குமே சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காருல்ல. அசுரனா இருந்தாலும் சரி, தேவனா இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணிட்டாரு? விட்டுட்டாரு. நீ அசுரனா இருக்க விருப்பறியா இருந்துக்கோ, என்ன திட்டுறியா திட்டிக்கோ, என்ன வழிபட விருப்பம் இல்லையா பரவாயில்ல. ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன்? உனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருப்பேன், எல்லா தேவைகளையும் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இதனால்தான் ஒரு ஜீவாத்மா ஈஸ்வரனாக முடியாது. ஏன்னா ஜீவாத்மாவால இதை தாங்கிக்க முடியாது. அவன் ஈஸ்வரன் ஆகிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் என்னோட கண்ட்ரோல் இருக்கும்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவான். ஆனா பகவான் உண்மையாலுமே ஈஸ்வரனா இருந்தும் அவரை நினைக்க மாட்டார் எல்லாருமே என்னோட கண்ட்ரோல் இருக்கும்னு நினைக்க மாட்டார். நான் எல்லோருடைய கண்ட்ரோலுக்கு போகணும்னு நினைப்பார். புரியுதா உங்களுக்கு வித்தியாசம்? நாம் ஏன் ஈஸ்வரனாக முடியல தெரியுமா? ஏன்னா நாம் ஈஸ்வரனாக முயற்சி பண்றோம். பகவான் ஏன் ஈஸ்வரனா இருக்கான்னு தெரியுமா? ஏன்னா அவர் எப்பயுமே சேவை பண்ண முயற்சி பண்றார். வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு? ஒருவன் எப்ப தலைவன் ஆவான் அப்படின்னா, எப்ப எல்லாருக்கும் சேவை பண்றவனோ அப்ப அவன் தலைவன் ஆயிடுவான் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நாம் தலைவன் ஆகாத காரணம் என்னது? நாம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கிறோம். எப்ப நாம் கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கிறோமோ அப்ப நம்மளை விட்டு எல்லாம் எகிரி ஓடி போயிடுவாங்க. எப்ப நீங்க எல்லாருக்கும் சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்ப எல்லாருமே உங்க கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருவாங்க. இது பகவானுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் இல்லையா? நான் பேசுற விஷயம் புரியுதா?
ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா திருப்பி திருப்பி இந்த பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. சரி, அப்ப இந்த ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணிருக்கலாம்? விட்டுருக்கலாம்ல. பிரகலாதன் ஒருத்தன் தானே, ஒருத்தன் நம்மள இப்ப வழிபடலன்னா என்ன போயிடுச்சு? இப்ப ஒருத்தன் ஹிரண்யகசிபுவே நமகன்னு சொல்ல என்ன போயிடுச்சு? இப்ப என்ன குறை வந்துருச்சு? எல்லாரும் ஹோம் ஹிரண்யகசிபுவே நமஹ அப்படின்னு சொல்றாங்க, அஷ்டோத்திரம் பாடுறாங்க, சுப்பிரபாதம் பாடுறாங்க, மங்களாரத்தி பண்றாங்க, துளசி பூஜை எல்லாமே நடக்குது. அவனுக்கு எல்லா யுகமும் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லா பூஜையும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஹிரண்யகசிபு அதுல என்ன பண்ணிருக்கலாம்? சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம். ஆனா அவனுடைய பேராசை எந்த அளவுக்கு இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல அவனுடைய பொறாமை குணம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மனுஷங்க நடந்துட்டு தான் இருப்பாங்க, இங்க பார்க்கலாம். மனுஷங்க நடக்கிறது பார்க்க தேவையில்லை. தேவர்கள் யாராவது நடந்து போனாங்கன்னு நான் சொல்றேன். இந்த இந்த லைன்ல தேவர்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க பாருங்க, இந்திரன் நடந்து போறாரு, சந்திரன் நடந்து போறான்னு சொன்னா பாருங்க. அப்ப அது வரைக்கும் இங்க கவனிச்சிட்டு இருங்க. அப்ப கடைசி என்ன சொன்னானு? என்னது? நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஹிரண்யகசிபுக்கு எந்த அளவுக்கு பொறாமை, எந்த அளவுக்கு பேராசை இருந்து நம்ம பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம். எந்த அளவுக்கு பேராசை இருந்தது அவனுக்கு? உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாரும் வழிபட்டாலும் அந்த சின்ன பையன் வழிபடலன்னு அவனுக்கு ஆத்திரம். விட்டுருக்கலாமே, விட்டுருந்தா இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துருப்பானே பாவம், இன்னும் ஒரு 21 சதுரகம் வாழ்ந்துருப்பானே. முடியலையே, ஏன்னா பொறாமை குணம் இல்லையா? நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுனால, நீங்க எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த நபரா இருந்தாலும் எப்ப உங்களுக்கு பொறாமை குணம் வந்துருச்சோ, எப்ப உங்களுக்கு கண்ட்ரோலிங் நேச்சர் வந்துருச்சோ, எல்லாரும் நான் சொல்ற பேச்சு தான் கேட்கணும் அப்படின்ற கண்ட்ரோலிங் நேச்சர் வந்துருச்சோ, அப்ப உங்களுக்கு அழிவு அப்படிங்கிறது ஏற்பட ஆரம்பிக்குது. கண்ட்ரோல் பண்ண தேவையில்லை. பகவான் என்ன பண்றது கிடையாது, நம்மள யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண தேவையில்லை. சுதந்திரம் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. சரி வரும்போது வா, ஆனா நான் உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேன், நான் உனக்கு சேவை பண்றேன். அப்படி என்ன பண்றாரு பகவான்? நமக்கு எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் சேவை தான் பண்றாரே தவிர, அவர் நினைச்சா என்ன பண்ணிருக்கலாம்? ஒரு நிமிஷத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். கடவுள் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. மூச்சை இழுத்துடு, ஒரு செகண்ட் மூச்சை இழுத்துடுங்க. கடவுள் இருக்கான்னு சொல்லு, கடவுள் இருக்கான்னு சொல்லு, மூச்சு வந்துடும், கடவுள் இருக்கான்னு சொல்லு. கடவுள் இருக்கார், கடவுள் இருக்கார், அப்பா அப்படின்னு என்ன தெரியுமா ஆயிடும்? எல்லாரும் கடவுளை பயந்து வழிபட ஆரம்பிச்சிடும். ஐயோ சாமி இருக்கார், கிருஷ்ணர் இருக்காரா, எல்லாம் மூச்சு இழுத்துட்டு வர்றாடே, சொன்னா கேளுங்கடா, சாமி கும்பிடுங்க, எல்லாரும் கிருஷ்ணரை கும்பிடுங்கடா அப்படி எல்லாரும் கிருஷ்ணரை கும்பிட ஆரம்பிச்சிடும். கிருஷ்ணருக்கு அது விருப்பம் கிடையாது. கிருஷ்ணருக்கு எல்லாரையும் பயப்படுத்தி அவரை வழிபடுறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது. கிருஷ்ணர் பூச்சாண்டி கிடையாது. எல்லாரும் என்ன வழிபடணும், இல்லைன்னா கண்ணைக்கெல்லாம் நோண்டி போடுவேன் இல்லையா? அப்படி கிருஷ்ணர் சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. அது ஹிரண்யகசிபு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். எல்லாரும் என்ன வழிபடுறீங்களா இல்லையாடா, பிச்சு விடுவேன்னு சொல்லி தொலைச்சு விடுவேன்ட்டு இல்லையா? இதனால்தான் ஒரு ஜீவாத்மா ஈஸ்வரன் ஆக முடியாது. ஈஸ்வரன் எப்படி வேணா மாறலாம், ஆனா ஜீவாத்மா ஈஸ்வரன் ஆக முடியாது. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? சின்ன விஷயம் தானே. நம்ம இதை மாதிரி யோசிச்சு பார்க்கலாமே. நம்மளும் நிறைய பேருக்கு என்ன பண்றோம், பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம கீழே நிறைய பேர் இருக்காங்க, குடும்பமே இருக்கு, வியாபாரமே இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணலாம்? சேவை பண்ணலாம், முயற்சி பண்ணலாம். யாரும் என்ன பண்ண முயற்சி பண்ண வேண்டாம், கண்ட்ரோல் பண்ண முயற்சி. எல்லாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண வாய் திறந்து சொல்லலாம் இல்லையா? கண்ட்ரோல் பண்ண என்ன பண்ணக்கூடாது, என்னவே கூடாது, யோசிக்கவே யோசிக்காது. கண்ட்ரோலிங்கே வேண்டாமே. ஆனா என்ன பண்ணலாம்? எல்லாருமே சேவை பண்ணலாம். இது ஒண்ணு பண்ணா போதும். திரௌபதி கிட்ட போய் கேட்டாங்களாம், 16,108 துவாரகா பட்ட மகிழ்ச்சியில போய் கேட்கிறாங்களாம், எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஹஸ்பண்ட் தான், ஒரு ஹஸ்பண்டை நாங்க 16,108 பேர் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஆனா நீ ஒரு பொம்பளையா இருந்து 5 ஹஸ்பண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு, எப்படி சாத்தியம், எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் கிட்ட. திரௌபதி சொன்னா, நீ கட்டுப்படுத்தணுன்ற எண்ணத்தை விட்டு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சேவை பண்ணிட்டே இரு, அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க கண்ட்ரோல் இருப்பாங்க. நீங்க எப்ப கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறீங்களோ உங்களை கட்டுப்பாடை மீறி போயிடுவாங்க. அதான் இங்க நம்மளுக்கு ஹிரண்யகசிபு கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் பாட்டுக்கும் பிரகலாதனை விட்டுட்டு, பிரகலாதா நீ ஒருத்தன் தானே, சரி இருந்தா போடா, நீ போய் நாராயணா சொல்லிட்டுறா, என்ன கெட்டு போச்சு இப்ப, நீ பாட்டு சொல்லிட்டுறா அப்படின்னு சொல்லி விட்டலாம். ஆனா அவனுக்கு அதை விட மனசு கிடையாது. ஏன் விட மனசு கிடையாது? ஏன்னா இது ஒத்த பிள்ளையா இருந்தா பரவாயில்ல, இது எல்லா பிள்ளையும் சேர்த்து கெடுத்துட்டு இருக்கு இல்லையா? இவன் ஒருத்த மட்டும் நாராயணன் சொன்னா பரவாயில்ல. பக்தியினுடைய இயற்கை என்ன தெரியுமா? அது தொற்று நோய் போல. ஒருத்தனுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அது எல்லாத்துக்கும் தொத்துக்கும். ஒருத்தனுக்கு வந்தா பரவாயில்ல, ஒருத்த மட்டும் ஆச்சாச்சும் தும்பிட்டு இருந்தா பரவாயில்ல. அவனை கொஞ்சம் விட்டன்னா அவனால எல்லாரும் ஆச்சாச்சும் தும்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு, குழந்தைங்களாம் சொல்ல நாராயணா நாராயணா நாராயணன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. பக்தன் எங்க போனாலும் எல்லாருடைய வாயில என்ன வந்துடும்?
பகவானுடைய பேர் வந்துடும். ராமர் ஹனுமான் அங்க இருக்காரு இல்லையா, அவர் லங்கைக்கு போனாரு. போனார், என்ன பண்ணாரு, ராவணனை பார்த்து பேசினாரு. பேசி என்ன பண்ணாரு தெரியுமா, லங்கையை எரிச்சாரு. எரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செவத்திலையும் ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம் எழுதி வச்சு வந்துட்டாராம். அங்க இருந்து அசுர குழந்தைங்களா இருக்குல்ல, அதெல்லாம் அதை பார்த்துட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம் எல்லாரும் வீதியில குதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்களா. இதுல ராவணன் பார்க்க ஆரம்பிச்சான். ராமர் உள்ள வரவே இல்லை. ஆனா என்ன உள்ள வந்துருச்சு, ராம நாமம் உள்ள வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான்டா அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க இல்லையா. ராம நாமம் உள்ள வந்து அவருக்கு தான் ஜெயம். அப்படி இந்த தொற்று நோய் போல பரவின்றதுனால அவன் கொஞ்சம் என்ன பண்ற, எச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க ஆரம்பிச்சான். பட் இது விஷயம் வேற. அவன் என்ன பண்ணிட்டான் சொல்லிட்டான். ஆனா பிரகலாதன் வந்து அவங்க அப்பா விட்டு கொடுக்கவே இல்லை. அவங்க அப்பாவுக்கு என்னைக்கும் திட்டல, அவங்க அப்பாவை திட்டவே இல்லை, அவங்க அப்பா மேல கோவப்படவே இல்லை. அவங்க அப்பாவுக்கு என்ன தேவையோ அதை சொல்லி கொடுத்தார். இது கடைசி கடைசி விஷயம், இவ்வளவுதான் பேசுறார். இதுக்கப்புறம் பிரகலாதன் அவங்க அப்பா கிட்ட பேச போறதே கிடையாது. கடைசி வார்த்தை, அப்பாவுக்கு தான் சொல்ல வேண்டிய கடைசி வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிட்டார். என்ன சொல்லி முடிச்சிட்டார், அப்பா யாருக்கிட்ட என்ன பண்ணாத, பகைமை பாராட்டாத. இந்த உலகத்துல நமக்கு யாரும் பகைவனே கிடையாதுப்பா. ஏன் பகையை பார்க்க கூடாதுன்னா, ஏன்னா இந்த உலகத்துல பகைவனே கிடையாதே அப்படிதான் சொல்றாரு. நம்ம யாரையும் பகைவனை நினைக்கூடாது. ஏன் பகைவனை நினைக்கூடாது, ஏன்னா பகைவனே நம்மளுக்கு கிடையாது. அப்ப பகைவனை நம்ம நினைக்கிறது காரணம் என்னது, நம்முடைய மனசுதான்ப்பா காரணம். இன்னைக்கு நம்ம யார பகைவன் நினைக்கிறோமோ, நாளைக்கு அவங்களே என்ன பண்ணுவோம், நண்பனா மாத்திப்போம். நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் ஊருன்னு எப்ப பார்த்தாலும் நம்மள அப்படியே இப்படியே சைடுகள்லாம் பார்த்துட்டு போறாரு. என்ன அப்படி பார்த்துட்டு போறாரு, சரி இல்லையா அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண, அவரை பத்தி தப்பு தப்பா பேசிட்டு இருப்போம். அதுவே அவர் ஒரு நாள் நம்ம கிட்ட திடீர்னு வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, எங்க வீட்டுல ப்ரோக்ராம் இருக்கு வாங்க, இல்ல பிரசாதம் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுங்க கொடுத்தா, நல்ல மனுஷனா இருப்பான் போல இருக்கேன். நம்ம தான் தப்பா புரிஞ்சுட்டு எத்தனை நாளா, நிறைய தான் நடந்திருக்குல்ல. அது மிஸ்கம்யூனிகேஷன் தானே. நம்ம ஒருத்தரை பெருசா தப்பா நினைச்சிட்டு இருப்போம். அவர் வேஸ்ட், அவர்கிட்ட பேசவே ரொம்ப பயங்கரமான ஆளு, அவரா அடேங்க அப்பா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். அப்புறம் பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்காரு போல இருக்கு. வெளியில பார்த்தா பலாப்பழம் கூட எப்படிதான் இருக்கும், முரட்டுத்தனமா இருக்கும். பட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், எல்லாமே சாஃப்டா ஜூசியா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். அது போல வெளியில பார்க்கக்கூடிய மனுஷங்க நம்ம மனுஷன் கிடையாது. அவங்களுக்குள்ள இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. அது எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, எல்லாருக்குள்ளாரும் பகவான் இருக்காரு இல்லையா, எல்லாரையும் பகவான் அப்படி விட்டுற மாட்டார். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணும், மனுஷங்களை சரியா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணும். இல்லைன்னா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க. அதுதான் உத்தமமான விஷயம். நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணா என்ன பண்றோம், தப்பு தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம். புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க. அவங்க எப்படி வேணா இருக்கட்டும், ஆனா என்னுடைய காரணம் என்னது, என்னுடைய செயல்பாடு என்னவா இருக்கணும், அவங்களுக்கு சேவை பண்ணும், அவ்வளவுதான். அவங்க எப்படி வேணா இருக்கட்டுமே. பாபானாம்பா சுபானாம்பா வதானஹானாம்பா பிளகம்பவா காரியம் கருண மாத்திரேன அப்படின்னு சீதா சொல்றா. என்ன சொல்றா, பாபானாம்பா சுபானாம்பா, ஒருத்தன் பாவம் பண்ணவனாவே இருக்கட்டும்பா, சுபானாம்பா இல்ல நல்லது பண்றவனா இருக்கட்டும், வதாரஹானாம்பா பிளவங்கமா இல்ல அவனை கொல்வதற்கு அருகதை வாய்ந்தவனா இருக்கட்டும், அவனை கொன்னுன்னு சார், அப்படி தப்பு பண்றான் சார் அவன், அப்படிப்பட்ட அசுரனா கூட இருக்கட்டும், நம்ம என்ன பண்ணும், காரியம் கருண மாத்திரேன, நாம அவனுக்கு செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், நாம கருணை 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 தான் கொடுக்கணுமா. இது சீதையினுடைய கோட்பாடு. ராமர் அதான் சொல்றாரு, நானும் கருணை கொடுக்கதாமா வந்தேன், நீ வந்து வாயில கருணையை கொடுப்பேன், நான் அம்புல கருணையை கொடுப்பேன் இல்லையா. அதான் விஷயம், அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு அதான் விஷயம். ஒண்ணு நம்ம வாயிலே கருணையை வாங்கிக்கணும், பகவானுடைய கருணை வாங்கிக்கணும், இல்லைன்னா 2 அடி வாங்கிட்டு கருணையை வாங்கணும், எல்லாமே கருணை தான். அப்ப நம்முடைய வேலை என்ன தெரியுமா, நாம் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய வகையில நாம் கருணையோட பேசணும். அப்படின்னா திட்டுறது கூட நல்லதுதான். நம்ம யாரையாவது திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பகையினாலேயோ கோபத்தினாலேயோ பொறாமையினாலும் இருக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல நம்ம அவங்கள பேசணும் அப்படின்னா அது தப்பே கிடையாது. அது கருணையினால பேசணும். அம்மா என்ன பண்ற, ஏன்டா இப்படி பண்ற, ஏன்டா இப்படி கண்ணை பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, டப்பு டப்பு 4 அடி அடிப்பாங்க. என்ன காரணம், கருணை தான் காரணம். அம்மா உதவி பண்ண முயற்சி பண்றாங்க. அது போல பக்தர்கள் என்ன செஞ்சாலும், பகவான் என்ன செஞ்சாலும் அது நம்முடைய நன்மைக்காகன்னு புரிஞ்சுக்கணும். சரி, இது ஒரு சினாரியோ முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப பிரகலாதன் சொன்ன விஷயத்தை நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாமே. பிரகலாதன் என்ன சொன்னா, இந்த உலகத்திலேயே ஒரே ஒரு பகைவன் இருக்காம்பா, அந்த பகைவன் யாரு, மனம் அப்படின்னு சொன்னார். இத கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில பேசியிருக்காரு. அர்ஜுனன் கேட்கிறான், எதனால உந்தப்பட்டு அதகேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷா அனிச்சன்னபி வார்ஷ்ணய பலாதி வனி யோஜிதா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறான். எதனால் உந்தப்பட்டு மனிதர்கள் விருப்பமே இல்லை அப்படின்னாலும் பாவகரமான காரியங்களை செய்யறாங்க. கேள்வி. இப்ப நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி நிலைமை தானே வருது. நமக்கு விருப்பமே இல்லாம என்ன பண்றோம், நம்ம ஒரு சில பாவகரமான காரியங்களை செய்யறோம். என்ன காரணம், எனக்கு செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை கிடையாது,
பலாதிவன் யோஜிதா, பலவந்தப்படுத்தி அவனை ஒரு தப்பான காரியம் பண்ண வைக்கிற மாதிரி இருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கிறார். கிருஷ்ணர் சுத்தி வளைச்சலாம் பதில் சொல்லவே இல்லை. அவர் நேரா பதில் சொல்லிட்டார். என்ன சொன்னாரு? காமயேஷ குரோதயேஷோ ரஜோ குண சமுத்பவ மகாசனோ மகாபாப்ம வித்யேன மிக வைரினம் அப்படின்னு சொல்றார். வைரினம் அப்படின்னு சொல்றார். வைரினம்னா என்னது? மிகப்பெரிய எதிரின்னு சொல்றார். என்ன எதிரி? மிகப்பெரிய எதிரி. எப்படி? யாருக்கு? ஆத்மாவிற்கு. அந்த எதிரி என்னது? காமயேஷ குரோதயேஷ ரஜோகுண சமுத்பவ. ரஜோகுணத்திலிருந்து தோன்றக்கூடிய ஆசை, ஆசையினால உண்டாக்கூடிய கோபம், இதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய எதிரின்னு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? சரி, இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆத்மாவிற்கு மிகப்பெரிய எதிரி என்னன்னு சொன்னோம்? ஆத்மாவிற்கு மிகப்பெரிய எதிரி என்ன சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணர்? நம்முடைய ஆசை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். காமம் அப்படின்னா ஆசை. ஆசை தான் நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏன் எதிரி? ஏன் ஆசை மனசுக்கு மிகப்பெரிய எதிரி? ஆசை ஏன் ஆத்மாவிற்கு மிகப்பெரிய எதிரி? என்ன தப்பு? வரலாமே, கோபம் இவருக்கு ஹனுமான் கூட தான் வந்திருக்கு. ஆசை எப்ப எதிரி அப்படின்னா, ஆசை எதிரி கிடையாது. அந்த ஆசையை நம்ம தப்பான இடத்துல வச்சா அது என்ன எடுத்து நமக்கு எதிரியா மாறி போயிடுது. நெருப்பு தவறு கிடையாது. அந்த நெருப்பை கொண்டு போயிட்டு உட்கார்ற சீட்டுக்குள்ள கீழே வச்சாதான் தப்பு. அது எதுக்குள்ள தான் வைக்கணும்? அடுப்புல வைக்கணும். உட்கார்ற சீட்டுக்குள்ள வச்சா அது எதிரி தான் நம்ம எல்லாருக்குமே. அது போல ஆசை அப்படிங்கிறது தப்பு கிடையாது. அந்த ஆசை எப்ப நம்மள கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தூரப்படுத்திடுதோ அந்த ஆசை தப்பு. இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆசை எதிரி, ஆத்மாவிற்கு எதிரின்னு சொல்றோம். என்ன காரணம்? அது நம்மள என்ன பண்ணுது? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தூரம் கொண்டு போயிடுது. இவ்வளவுதான் விஷயம். புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? என்ன புரிஞ்சது? ஏன் ஆத்மாவிற்கு ஆசை எதிரி? ஏன்னா அது நம்மள என்ன பண்ணுது? பகவான் கிட்ட இருந்து தூரம் பிரிச்சுட்டு போயிடுது. எப்படி பிரிச்சுட்டு போயிடுது? புலன்பத்துல ஈடுபட வைக்குது. இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு எண்ணத்தை கொடுக்குது. இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, நான் தான் சுதந்திரமானவன், நான் தான் அனுபவிப்பவன், எனக்கும் பகவானுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அப்படின்ற ஆத்மாவுடைய அடிப்படையான 3 ஞானத்தை மறைத்து விடுகிறது அப்படின்னு சொல்ற. நல்லா கவனிங்க, நான் கொஸ்டின் கேட்பேன். சின்னமணி, ஓகே, கிளாஸ் கவனிங்க. அப்ப இங்க சொல்றாரு, நம்ம சொல்றோம் ஆசை காமம் சொல்றோம். கிருஷ்ணன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றாரு, தூமேனா விரியதே வக்னிர் யதா தருஷோ மலேனச்ச யதோல்வேனோ விருதோ கர்ப்பஸ் ததா தேனேனம் ஆவிருத்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஆசை என்ன பண்ணுது? மறைச்சிடுதான். எதை மறைச்சிடுது? ஆத்மாவை மறைத்து விடுகிறது அப்படின்னு சொல்றார். டேய் நீங்கடா அப்புறம் உட்கார பாத்ரூம் கேட்டுட்டு போன. இனிமேல கிளாஸ் நடக்க மாதிரி யாரும் எந்திரிச்சு போன அந்த மேல 1 2 சொல்லிட்டு இல்ல தண்ணி குடிச்சுன்னு சொல்லிட்டு தான் போகணும். சரி, இப்ப சுதர்சன் சொல்லணும், ஆத்மாவை ஆசை மறைக்கின்றது அப்படின்னா எப்படி மறைக்கும்? மூடி போட்டு மறைக்குமா? துணி போட்டு மறைக்குமா? ஸ்கிரீன் போட்டு மறைக்குமா? எப்படி மறைக்கும்? மறைக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்? யாரும் நாங்க என்னுடைய கிளாஸ் பகவத்கீதை கிளாஸ் வரங்க வாய் திறக்காதீங்க. ஆத்மா இல்ல, நான் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, ஆசை ஆத்மாவை எப்படி மறைக்கின்றது? கிருஷ்ணர் சொல்றார், ஆத்மாவை மறைத்து விடுகிறது ஆசை. காமம் ஆத்மாவை மறைக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எப்படி மறைக்குது? பக்தியினால மறைக்குதா? சம்பந்தமே எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன். நீங்க ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் வந்துருங்க. அதனால நீங்க இந்த பக்கமும் இல்ல இந்த பக்கம் இல்ல, நடுவில் உட்காந்தா இப்படி கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாம் வருது.
ஓகே, ஓரளவுக்கு ஆன்சர் கரெக்ட். பட் இன்னும் அதை ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா, ஆத்மாவை ஆசை மறைக்கின்றது அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? ஆத்மாவுடைய ஞானத்தை ஆசை மறைக்குது. என்னது? ஆத்மாவுடைய ஞானத்தை மறைச்சிடுது. ஆத்மாவுடைய ஞானம் என்னது? ஆத்மாவிற்கு 3 விதமான ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றார் ராமானுஜர் சொல்றார். கிளாஸுக்கு வந்தவங்க சொல்லலாம், பகவத்கீதை கிளாஸுக்கு வந்தவங்க. சச்சித் ஆனந்தமாடாய், அது கர்மயோகம், அது நிஷ்காம் கர்மயோகம். ஆத்மா நீ யாரு? யாரா நீ? ஆத்மாவுடைய ஞானம் அப்படின்னா 3 ஞானம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆத்மாவிற்கு 3 விதமான ஞானம் இருக்கு. என்ன ஞானம் இருக்குன்னா, முதல் ஞானம் நான் பகவானுடைய அம்சம். இரண்டாவது ஞானம் நான் பகவானுடைய ஆனந்தத்திற்காக இருக்கக்கூடியவன். மூன்றாவது ஞானம் நான் பகவானுக்கு மட்டுமே உபயோகப்படக்கூடியவன். ரிப்பீட் பண்றீங்களா? ஆத்மாவுடைய ஞானம் நம்பர் 1, நான் பகவானுடைய அம்சம். நம்பர் 2, நான் பகவானுடைய ஆனந்தத்திற்காக மட்டுமே இருக்க வேண்டியவன். நம்பர் 3, நான் பகவானுக்கு மட்டுமே பிரயோஜனப்படுவேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நான் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கோ சமுதாயத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கோ பிரயோஜனப்பட மாட்டேன். அதெல்லாம் கர்மா பிரகாரம் நடந்துட்டு இருக்க போது. நான் யாரையும் பார்த்துக்க போறது கிடையாது. யாராவது போனா நான் என்ன பிடிச்சி இழுத்து வைக்க முடியுமா? முடியாது. இல்ல பையன் ஒழுங்கா படிக்கல மக்கா இருந்தாலும் அவனுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா? முடியாது. அவனுடைய கர்மா பிரகாரம் இந்த உலகத்துல எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. நான் நினைச்சிருக்கேன் நான் தான் காப்பாத்துறேன், நான் தான் தாங்கிட்டு இருக்கேன், நான் தான் சமுதாயத்தை உஜ்ஜீவனம் பண்றேன். அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சோ இந்த விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஆத்மா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, சுகிருதம் சர்வபூதானாம், அவர் தான் பாத்துக்கிறாரு. நான் எதற்கு தெரியுமா பிரயோஜனப்படுவேன்? ஒரே ஒரு விஷயத்தான் நான் பிரயோஜனப்படுவேன். எதுக்கு? அவருடைய சேவைக்கு மட்டும்தான் பிரயோஜனப்படுவேன். மற்றதுக்கு நீங்க ஏதாவது பிரயோஜனப்படுவீங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா நான் மாயல் இருக்கும்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் பிரயோஜனப்படுறது, நான் இருக்கிறதனுடைய காரணமே ஒரே ஒரு காரணம் தான். என்னை படைச்சதே ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான். என்ன காரணத்திற்காக? அவருக்காக மட்டும்தான். மற்ற காரணம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. நான் மற்றதுக்காக படைக்கப்படவே கிடையாது. என்னுடைய தர்மமே என்னதான்? சேவை பண்றது மட்டும்தான் என்னுடைய தர்மம். அது மட்டும் தான் என்னால முடியும். நீங்க பொய்யா என்ன பண்ணலாம்? நான் இதை பண்றேன் அதை பண்றேன் நினைச்சிட்டு இருக்கலாம். அது உங்களால முடியவே முடியாது. இந்த 3 ஞானம் இருக்கு இல்லையா? இது 3 தான் ஆத்மாவுடைய ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆத்மாவிற்கு ஞானம் இருக்கு. ஏன்னா ஆத்மாவுடைய குணங்கள் என்னது? சத் சித் ஆனந்தம் சொல்லி சொல்றோம். சத்துனா என்னது? நிரந்தரமானது, அழிவற்றது. ஆத்மா நிரந்தரமான அழிவற்றது. சித்துன்னு சொல்றோம்ல, சித்துனா என்னது? ஞானம் சொல்லி சொல்றோம். என்ன ஞானம்? ஆத்மாவுடைய ஞானம் என்னது? இப்பதான் சொன்னேன் நான். புரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம இத்தனை நாள் நினைச்சிருந்தோம் ஆத்மா ஞானம்னா என்ன சார்? ஆத்மா ஞானம்னா என்ன பிரபு தெரியல. ஆத்மாவுடைய ஞானம் 3 வகைப்படும். நான் பகவானுடைய அம்சம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். நான் பகவானுக்காக இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியவன் புரிஞ்சுக்கணும். என்னுடைய ஒரே ஒரு இருப்பு எதுக்கு மட்டும்தான்? பகவானுக்காக மட்டும்தான் அப்படின்ட்டு ஏகாந்த பக்தி, முழு சரணாகதி இல்லையா அப்படின்ற நிலைமைக்கு வரும். இது 3 தான் ஆத்மாவோட ஞானமா. சரி, இப்ப காமம் என்ன பண்ணுது? இந்த 3 ஞானத்தை மறைச்சிடுது. மறைச்சா என்ன ஆகும்? இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் பகவானுடைய சேவகன் சொல்றேன் இல்லையா? அடுத்தது அப்படியே ஆப்போசிட் என்னது? நான் தான் இந்த உடல் இல்லையா? இல்லையா? நான் தான் கட்டுப்படுத்துபவன். நான் வேற. நான் பகவானுடைய சேவகன்றது மறந்து போயிட்டோம். நான் சுதந்திரமானோம். 2வது, என்னுடைய ஆனந்தம் தான் இந்த உலகத்துல முக்கியம். ஆமாவா இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் எது முக்கியம்? என்னுடைய சந்தோஷம் தான் முக்கியம். என்னோட சந்தோஷத்துக்கு தான் சொந்தக்காரங்களாம். நம்ம நேற்று இது பகவத்கீதை கிளாஸ்ல பேசிட்டு இருந்தோம். முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுன் அழுகுறான். ஐயோ என்னோட சொந்தக்காரங்களா இருக்காங்களே, என் சொந்தக்காரங்களா இருக்காங்களே, ஏன் சொந்தக்காரங்களா இருக்கலாங்களேன்ட்டு. யார் மேல பற்று அவனுக்கு இருக்கு? சொந்தக்காரங்க மேல பற்று இருக்கா? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. சொந்தக்காரங்க மேல பற்று இருக்கா? கிடையாது. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி 3 முறை அந்த சொந்தக்காரங்க கூட சண்டை போட்டிருக்கான்.
இதே சொந்தக்காரங்க தான், இதே தாத்தா தான், இதே குரு தான். இது கூட என்ன பண்ணிருக்கான்? 3 முறை சண்டை போட்டிருக்கான். அப்பெல்லாம் சொந்தக்காரங்களா தெரியலையா? அப்ப பற்றுதல் எங்க இருக்கு தெரியுமா அர்ஜுனனுக்கு? சொந்தக்காரங்க மேல கிடையாது. இந்த சொந்தக்காரங்களால் நான் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சந்தோஷத்து மேலதான் பற்று இருக்கே தவிர சொந்தக்காரங்க மேல பற்று கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? நமக்கு எந்த சொந்தக்காரங்களும் கிடையாது. நமக்கு சந்தோஷம் கொடுத்தா அவன் என் சொந்தக்காரன், எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கலாம் அவன் சொந்தக்காரனே கிடையாது. அப்ப பற்று எங்க இருக்கு? சொந்தக்காரன் மேல இருக்கா? ஏன் சந்தோஷத்து மேல இருக்கா? புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப? அப்ப நாம் என்ன தெரியுமா பண்றோம் இந்த உலகத்துல? நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இது அடுத்த பெரிய மாயை. 2வது விஷயம். 3வது விஷயம் என்ன சொன்ன? 3வது என்ன சொன்ன? நான் பகவானுக்காகவே அப்படின்னு இருக்குல்ல, அதை மறந்துடும். நான் தான் எல்லாரையும் பார்த்துக்கணும், நான் தான் எல்லா ஈஸ்வர பாவத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இந்த 3 விஷயங்கள் தான் என்ன பண்ணுது? காமம் அப்படிங்கிறது ஆத்மாவை மறைச்சிடுது. இது 3 இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 3 எப்படி மறைக்குது? 3 விதமான உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். என்ன உதாரணத்தை கொடுக்கிறாரு? முதல்ல நெருப்பு, புகை, கண்ணாடி, தூசி, கர்ப்பம், சிசு. 3 விதமான உதாரணம் கொடுக்கிறார். எதுக்கு 3 உதாரணம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா, ஒண்ணு ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் சத்துவ குணத்தையும் குறிக்கக்கூடியது. முதல்ல இருக்கிறது நெருப்பு, புகை. நெருப்பு உள்ளார் இருக்கும், புகை மேல ஃபுல்லா மறைச்சிருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணா போதும், கொஞ்சமா அப்படின்னு ஊதுனா போதும், திடீர்னு நல்லா நெருப்பு பத்திக்கிறோம், புகை கம்மியா இருக்கும். இது கம்மியான காமம் இல்லையா? சத்துவ குணத்தில் இருக்கவங்க, அவங்களுக்கு நீங்க கொஞ்சமா சொல்லி கொடுத்தா போதும், என்ன பண்ணுவாங்க? டக்குன்னு பிடிச்சிப்பாங்க. ஓகே, நம்ம கிருஷ்ணரை வழி பண்ணும், பிடிச்சிப்பாங்க. இது முதல். 2வது என்னது? கண்ணாடி, தூசியை போன்றது. இது என்ன பண்ணும்? கிளீன் பண்ணும் இல்லையா? கிளீன் பண்ணா தெரியும், கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். 3வது இருக்குல்ல, அது என்னது? கர்ப்பம், சிசு. சான்ஸே கிடையாது. நீங்க இங்க வெளில இருந்து கர்ப்பத்துல பார்த்தா சிசு தெரியுமா? தெரியவே தெரியாது. இப்படி என்ன பண்ணுது? ஒருத்தன் தமோ குணத்தில் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா வெளில வருது. தமோ குணம் அப்படிங்க யார சொல்றாங்க அப்படின்னா, தாவரங்களையும் மிருகங்களையும் சொல்றாங்க. அவங்களாம் என்ன பண்ண முடியாது? ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஆத்மாவுடைய ஞானத்திற்கு அவங்க வரவே முடியாது. மனுஷங்க ஓரளவுக்கு வரலாமா, தேவர்கள் ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துடலாமா? இப்படிதான் இந்த 3 கிரடேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. இதற்கு இன்னொரு அர்த்தம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. என்ன அர்த்தம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க? நீங்க நெருப்பை பார்த்தீங்கன்னா, நெருப்போட என்னைக்குமே எது சேர்ந்திருக்கும்? புகை என்னைக்குமே சேர்ந்திருக்கும். இது எது தெரியுமா காட்டுது? நாம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஆத்மாவோட என்னைக்கும் காமம் சேர்ந்தே இருக்கும். அது லைட்டா டிகிரியில் என்ன பண்ணலாம்? சேஞ்ச் ஆகலாம். நீங்க பாவ நிலைக்கு போனாலுமே கூட அங்கே கூட என்ன இருக்கு? நமக்கு ஆசை தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு. பிரேம நிலைக்கு முழுவதும் நீங்க மோட்சம் அடைஞ்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? இந்த காமமானது முழுவதும் பிரேமையா மாறும், எல்லாம் போகவே போகாது. அதனால நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற என்ன பண்ணி ஆகணும்? இதோட நம்ம டீல் பண்ணிதான் ஆகணும். எனக்கு இனிமேல் ஆசையே கிடையாது அப்படின்னு யாரும் என்ன பண்ணிடக்கூடாது? ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்கன்னு சொல்லி சொல்றார். இது முதல் விஷயம். அதனால என்ன பண்ணுங்க, எப்பயும் நமக்குள்ளார காமம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு, எப்பயும் அதோட நம்ம டீல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். முதல் விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். 2வது கண்ணாடி, தூசி. கண்ணாடி தூசி எது தெரியுமா காட்டுது? ஒரு நாள் கிளீன் பண்ணிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் 5ஆம் நாள் வந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? அது தூசியா தான் இருக்கும். அது போல நீங்க இன்னைக்கு சாதனை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு பண்ணிட்டா விட்டுட்டா போயிடாது, தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சாதனை. இதுதான் நம்மளுக்கு அடுத்த விஷயம் காட்டுது. காமம் தொடர்ந்து இருக்கும், சாதனையும் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். 2வது விஷயம். 3வது விஷயம் என்னது? கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிசு. நீங்க என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிசு வெளில எடுக்கவே முடியாது. அதுவா வெளில வந்தாதான். அதுவா வெளில வரப்போதா? பகவான் பார்த்து வெளில எழுத்தாதான். அது போல நாம் எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சாலும் நம் மனசுல இருக்கக்கூடிய காமத்தை நம்மளால வெளியில எடுக்கவே முடியாது. யார் தான் எடுக்கணும்? அத பகவான் பார்த்து காமத்தை நீக்கினால் ஒழிய நம் மனசு வந்து காமத்தை நீக்கவே முடியாது. ஏன்னா மனசுல மட்டுமா உட்காந்துட்டு இருக்கு. அடுத்த விஷயம் சொல்றாரு, இந்த மனசு மட்டும் கிடையாது, காமம் எங்கெல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கு? இந்திரியாணி பரான் யாகூர் இந்திரியபிய பரமனக அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் இல்லையா? இது முதல்ல இந்திரியங்களை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, அடுத்தது மனசுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, அடுத்தது புத்தியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, அடுத்தது ஆத்மாவிலையும் போய் சேர்ந்துருச்சு. 4 இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றார் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணி ஆகணும்? நம்ம கிளீன் பண்றதா இருந்தா இது 4ஐயும் கிளீன் பண்ணுமே. எதெல்லாம் கிளீன்? ஃபர்ஸ்ட் எதிரிகள் என்ன பண்ணும்? டார்கெட் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். எதிரிகளுடைய கேம்ப் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? அந்த கேம்பை நம்ம அழிக்க முடியும். கிருஷ்ணா அதே சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. காமம் தான்ப்பா அவனுடைய எதிரிப்பா, வேற எதுவும் கிடையாதுப்பா. இப்ப எல்லாரும் மனசுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா? இனிமேல உங்க மனசுல வேற யாரையா எதிரி நினைச்சிட்டு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள உங்க மனசுல இருந்து எடுத்துருங்க. பாவம், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இல்லையா?
நீங்க பண்ண வேலை தான் அவங்க உங்களுக்கு எதிரியா நடந்துக்கிறாங்களே தவிர அவங்களுக்கு எதிரியே கிடையாது. யாருக்கிட்ட நீங்க பேசாம இருந்தீங்க, ரொம்ப காலமா பேசாம இருந்தீங்க, யாருக்கிட்ட காவிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்ணுங்க, அவங்க கிட்ட ஹேண்ட் ஷேக் கொடுத்துருங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிருங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்றதுக்கு மறுபடியும் பிறக்கணும். தேவையா அதெல்லாம்? நல்லா பக்தி பண்ணிட்டோம், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு உடலை விட்டுட்டோம். கிருஷ்ணர் செக் பண்றாரு, நம்முடைய இதை எடுத்து அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்து செக் பண்றாரு. ஓ, ஒரு பக்தன் கிட்ட பேசாமே இருக்கு இல்லையே, அவங்க கிட்ட நீ சண்டை போட்டுக்கிட்ட போல இருக்கே, அவனுக்கு உனக்கு ஆகாது போல இருக்கே, போய் பேசிட்டு வா போ, வெளில அமுச்சு விட்டுருவாரு. தேவையா நமக்கு அந்த ஒருத்தருக்காக நம்ம 2 பேரும் கீழே விழணும்? அது வேண்டாம். அதனால இன்னைக்கு என்ன பண்ணுங்க, உங்க மனசுல யார்கிட்டயாவது எதிரி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க, யாரையாவது உங்களுக்கு பிடிக்காத நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை எடுத்துருங்க. அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க பீஸ்ஃபுல்லா இல்லை. அவங்களும் என்ன வேணா நினைக்கலாம், ஆனா நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க, யாரையுமே எதிரியா நினைக்காதீங்க. சரி, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம விஷயத்துக்கு வரலாம். என்ன சொல்லிட்டாரு அவரு, இந்த 4 இடத்த நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டார்கெட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு. 3 இடத்த ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டார். எந்தெந்த இடத்த சொல்றாரு? முதல்ல புலன்கள், அடுத்தது மனசு, அடுத்தது புத்தி. இதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, கிளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார். எப்படி கிளீன் பண்றது கிருஷ்ணா அப்படின்னா, அதனால அடுத்த விஷயம் சொல்றாரு, தஸ்மாத்வம் இந்திரியான் யாதவ் நியம்ய பரத ரிஷப பாபானாம் பிரஜஹிஷ்யேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். முதல் விஷயம் என்ன பண்ணும், உங்க புலன்களை எப்பயும் ஈடுபாட்டிலேயே வச்சிட்டு இருங்க. தஸ்மாத்வம் இந்திரியான் யாதவ் நியம்ய பரத ரிஷபன்னு சொல்லி சொல்ற. என்ன பண்ணுமா, புலன்களை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது? அதை என்ன பண்ணும், என்னைக்குமே என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது பக்தி விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இல்ல சாதாரண உங்களுடைய வியாபார விஷயமா இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணும், என்னைக்குமே பிஸியாவே வச்சுட்டு இருங்க, சும்மா இருக்காதீங்க. 24 மணி நேரம் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்ல முடியாது. கண்டிப்பா வியாபாரத்துக்கு போய் தான் ஆகணும். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, பண்ற வியாபாரத்தை நல்லா பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு அந்த பலனை என்ன பண்ணுங்க, கொண்டு வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுங்க. அதான ப்ரோபா சொல்லி கொடுத்தா நம்மளுக்கு இல்லையா? அதான் கிருஷ்ணர் சொல்லி கர்மயோகம் இல்லையா? என்ன நிஷ்காம கர்மயோகம்னா என்ன அர்த்தம்? இதுதான் அர்த்தம். நிஷ்காம கர்மயோகம் என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர், முதலுடைய புலன்களை சரியா உபயோகப்படுத்தப்பா. புலன்கள் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கட்டுப்பாட்டுல வச்சுட்டு இருக்க முடியாது, எப்பயும் செயல்பட்டே இருக்கும். அந்த செயல்பாடை உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையில உபயோகப்படுத்து. சரியான ஞானத்தோட உடைய கடமை செய். அந்த கடமையிலிருந்து வரக்கூடிய பலனை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு. இப்படி என்ன பண்ணலாம், அவனுடைய புலன்களை நீ தூய்மைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சா? என்ன பண்ணும், புலன்களை தூய்மைப்படுத்தணும். எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது? என்கேஜ் ஆகிட்டே இருக்கணும், சும்மாவே இருக்காதீங்க. நீங்க சும்மா இருக்க மாதிரி இருந்தா என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. எங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்க மாதிரி தெரியுது, எங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, ஏதாவது எங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க. நிறைய என்கேஜ்மெண்ட் கிட்ட நிறைய லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கோம், கொடுக்குறோம் இல்லையா? அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்மளை எப்பயும் என்கேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது பௌதிகமா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஆன்மீகமா இருந்தாலும் சரி. பௌதிகம்னா என்ன, பௌதிகம் தனியா ஒண்ணு கிடையாது. ஒரு பக்தனுக்கு கடைக்கு போறது, காய்கறி கட் பண்றது, இது எல்லாமே என்கேஜ்மெண்ட் குள்ள வந்துடும். இல்ல வேலைக்கு போறது, சம்பாதிக்கிறது, எல்லாமே என்கேஜ்மெண்ட் குள்ள வரும். அதை கிருஷ்ணருக்காக செய்ய ஆரம்பிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு. ரெண்டாவது என்ன சொன்னேன், மனசை கிளீன் பண்ணும். மனசு எப்படி கிளீன் பண்றது? மனசு கெட்டு போறதுக்கு எது காரணமா இருக்கு? ஆசைகள் தான் காரணமா இருக்கு. மனசுல தேவையில்லாத ஆசைகள் நம்ம என்ன பண்றோம், கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ண தெரியுமா, அந்த ஆசையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். எப்படி சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது? எனக்கு நல்ல விஷயத்த பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேமா, கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கு போக. நல்ல விஷயம் சாப்பிட நினைக்கிறீங்களா, கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ண பிரசாதமா சாப்பிட முயற்சி பண்ணுங்க. எங்கேயாவது ஊர் சுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா, கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய இடமா ஊர் சுத்த போங்க. நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, கிருஷ்ணர் சம்பந்தமான ட்ரெஸ்ஸா போட்டுக்கோங்க இல்லையா? இப்படி என்ன பண்ணுங்க, உங்க ஆசையை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ணர் சம்பந்தமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்க முயற்சி பண்ணும். இது மனசை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கான வழின்னு சொல்லி சொல்றார். அடுத்தது என்ன இருக்கு, புத்தி. புத்தி எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீமத் பாகவத்தை பேசிக்கிட்டே இருக்கணும், பகவத்கீதையை பேசிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எப்ப நம்ம சாஸ்திர விஷயங்கள் நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கமோ, அப்ப புத்தி என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு தூய்மை ஆயிடும். நாம என்ன பண்ணுவோம், டிஃப்ரெண்டா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இப்ப இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஏதாவது நம்மளுக்கு யாரையாவது பிடிக்கல, நம்மளுக்கு யாராவது கெட்டது பண்ணிட்டாங்க, உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்கள திட்ட ஆரம்பிச்சிடும், அவங்களுக்கு எதிராக நம்ம ஏதாவது தப்பான விஷயங்களை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இப்ப நம்ம புத்தி எப்படி தெரியுமா வேலை செய்யுது, அவன் தப்பு பண்ணானா அவனை கூப்பிட்டு பேசலாம், இல்ல பக்தியில ஈடுபடுத்தலாம் அப்படின்ட்டு நம்மள புத்தியே சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது. அதை கூட விடுங்க, பர்த்டே வருது. இது வரைக்கும் நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு வராத வரைக்கும் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் என்ன பண்ண, உடனே ஒரு பார்ட்டியை த்ரோ பண்ணிட்டு எல்லாம் கஜ கஜன்னு சாப்பிட்டுட்டு நயன்ட்டு எல்லாம் சுத்திட்டு எல்லாம் அப்படி இப்படி சுத்திட்டு இருப்போம்.
இப்ப பர்த்டே செலிப்ரேஷன் நம்ம எப்படி மாத்திக்கிறோம் நம்ம புத்திய? கேக் வெட்டணும். எங்க கேக் வெட்டணும்? பக்தர் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா டு யூ மே யூ நெவர் டேக் பர்த் அகைன் அப்படின்ற ஒரு பாட்டை நம்மளே என்ன பண்றோம், உருவாக்கிட்டு கேக்க வெட்டுறோம். பக்தர்களுக்குள்ளார பிரசாதத்தை கொடுக்குறோம். கோயிலுக்கு எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறோம். இப்ப கூட யாராவது நினைக்கிறீங்களா ஏதாவது ரெசார்ட்டுக்கு போகலாம், எங்கேயாவது ஜாலியா டூருக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? யாரும் நினைக்கிறது கிடையாது. நம்மளுக்கு புத்தி என்ன ஆயிடுச்சு, இப்ப மாறிடுச்சு. சந்தோஷமா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம், ஆனா சந்தோஷத்தை எப்படி மாத்திக்கிறோம்? நம்ம பகவானோட சேர்த்து சந்தோஷமா இருக்க முயற்சி பண்றோம். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப புத்தி நம்மளுக்கு தூய்மையாக ஆரம்பிக்குது. என்ன காரணம்? சாஸ்திரத்தை டிஸ்கஸ் பண்றதுனால தான். நம்ம நிறைய சாஸ்திரத்தை கேட்டிருக்கோம், பேசியிருக்கோம். அந்த டிஸ்கஷன் நம்ம என்ன பண்ணுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூய்மைப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும். அதனால புத்தியை தூய்மைப்படுத்தணும்னா சாஸ்திரத்தை என்ன பண்ணீங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்னு சொல்றார். கடைசி விஷயம் என்னது? யோ புத்தே பரதஸ்து சஹா அப்படின்னு சொல்றார். இங்க ரெண்டு அர்த்தம் சொல்றார். ஒண்ணு, புத்தியை விட உயர்ந்தது என்னது? ஆத்மான்னு சொல்லலாம். இல்ல புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆசைன்னு சொல்லலாம். பிரபாதர் நமக்கு நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் சொல்றது புத்தியை விட உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்னு. நீ ஆத்ம ஞானத்தை பெற்று இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்து அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. ராமானுஜர் வேற மாதிரி விளக்கம் கொடுக்கிறார். என்ன சொல்ல தெரியுமா? புத்தியை விட உயர்ந்தது சஹா. சஹன்னா அந்த காமம் தான் உயர்ந்தது, ஆசை தான் உயர்ந்தது. ஏன்னா ஆசை தான் என்ன பண்ணுது, எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்துது இல்லையா? அதனால ஆசை தான் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்ப என்ன பண்றது? அந்த ஆசையை கிருஷ்ணர் மேல வச்சுடு. அப்ப என்ன ஆகும்? எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா மாற ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க எப்ப ஆசையை கிருஷ்ணர் மேல வச்சுட்டீங்களோ, புத்தி அந்த ஆசையை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு வேலை செய்யும். மனசு அந்த ஆசையை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிடும். புலன்கள் அதற்குண்டான செயல்பாடுகள் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ். எந்த ஆசையினால நம்ம கெட்டு போனோமோ, இப்ப அதே ஆசையினால அவன் என்ன பண்றான், மேல முன்னேறி வந்துட்டான். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ ஆசைதான் நமக்கு பந்தத்துக்கு காரணமா இருக்கு, மோட்சத்துக்கும் காரணமா இருக்கு. பிரகலாதன் ஆசைப்பட்டான், ஹிரண்யகசிபுவும் ஆசைப்பட்டான். பிரகலாதன் என்ன ஆசைப்பட்டான்? எங்க அப்பா என்னைக்காவது பக்தனானா பரவாயில்லன்னு ஆசைப்பட்டான். ஹிரண்யகசிபு என்ன ஆசைப்பட்டான்? இவன் எப்படியாவது பகவானை மறந்து போனா பரவாயில்லன்னு ஆசைப்பட்டான். ரெண்டு பேரும் ஆசைதான் பட்டாங்க. ஒரு ஆசை உயர்ந்த பலனை கொடுத்தது, இன்னொரு ஆசை எல்லாத்தையும் அழிச்சு கொடுத்துருது அவனுக்கு. அப்ப இங்க பட வேண்டிய விஷயம் ஆசைதான். அந்த ஆசையை நம்ம எது மேல படுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு. அவ்வளவுதான் விஷயம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இதுதான் என்ன தெரியுமா வேணும்? நமக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து எப்படி ஆசைப்படணும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். பிரகலாதனுக்கு அப்படி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு டீச்சர் கிடைச்சாங்க. எப்ப கிடைச்சாங்க? கர்ப்பத்தில் இருக்கும் போதே கிடைச்சிட்டாங்க. நமக்கெல்லாம் டீச்சர் எப்படி தெரியுமா கிடைச்சாங்க? எல்கேஜில இருந்து ஹை நம்பர் 1 வாங்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கு. தப்பு தப்பாவே சொல்லி கொடுத்துட்டான். நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும், நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும். அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உன கீழே இருக்கவங்க எல்லாரும் கீழே போயிடணும், நீ தான் நம்பர் 1 இருக்கணும். இப்ப நம்மளுக்கு தப்பு தப்பாவே சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஆரம்பத்துல இருந்து. ஹிரண்யகசிபுவோட மென்டாலிட்டி இது. ஹிரண்யகசிபு என்ன நினைச்சா? நான் தான் நம்பர் 1. புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப கல்வியில இருந்து இதெல்லாம் ஆரம்பிக்குது. சரியான கல்வி முறை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்முடைய ஆசையை சரியா மாத்தி வச்சுக்கலாம். கல்வி முறை கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம ஆசையும் கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். சரியான குரு நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். சரியான குரு இருந்துட்டாரா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவார், எது மேல ஆசைப்படணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவார். இதெல்லாம் நமக்கு எது மேல ஆசைப்படணும்னு தெரியாமையே தப்பான விஷயத்த மேல ஆசைப்பட்டு அழிவுக்கான காரணமா மாறி போயிடும். இங்க பிரகலாதனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு குரு கிடைச்சாரு. குரு கிருபை அப்படிங்கிறது நம்ம நினைச்சு வர்றது கிடையாது, பகவான் பார்த்து அனுப்பி விடுறார். அப்படி பிரகலாதனுக்கு அனுப்பி விட்டார். நாரதர் அப்படின்ற ஒருத்தர் அனுப்பி விட்டார். நாரதர் ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த விஷயம் சொல்லி கொடுத்தார். எல்லாத்தையும் சம நோக்குல பாருப்பா, யாரையும் பகைவனா பார்க்காத, பகவான் எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவை இருக்காரு, பகவானுக்கு பக்தி செய் அப்படி என்ன பண்ணாரு? அவனுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுத்து அவன் என்ன பண்ணான், அதுலயே ஊறி போயிட்டான். ஹிரண்யகசிபு அவனுடைய குரு யாரு? சுக்கராச்சாரியார். அவர் என்னைக்கு என்ன பண்றாரு? சின்ன வயசுல இருந்து இவன் தாண்டா தேவன், நம்மளுக்கு ஆகாதவன் இவன் தாண்டா இல்லையா, இவனை ஃபர்ஸ்ட் போட்டு தள்ளணும்டா, அப்பதான் நீங்க முன்னேறுவீங்க இல்லையா அப்படின்ட்டு ஆரம்பத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்ததுனால அவன் அப்படியே வளர்ந்துட்டான். அதனால அல்டிமேட்டா நம்முடைய ஆசை எதை பொறுத்து இருக்குன்னா நம்முடைய சங்கத்தை பொறுத்து இருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? நம்ம சங்கம் எதை பொறுத்து இருக்கு? நம்முடைய அதிர்ஷ்டம் சொல்லலாம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. பகவான் நல்ல சங்கத்தை கொடுப்பார் அப்படின்னா அதிர்ஷ்டம் உள்ள பக்தர்களுக்கு, அதிர்ஷ்டம் உள்ள ஆத்மாவிற்கு சங்கத்தை கொடுக்கிறார். பாக்யவான் ஜீவன் தானே சொல்றார். சைத்தன்ய மகாபுரம் என்ன சொல்றாரு? பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோனே
பாக்யவான் ஜீவன் சொல்லி சொல்றார். பாக்யவான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் சொல்ல முடியும்? எந்த டெஃபினேஷன் சொல்ல முடியாது. எல்லாத்துக்கும் டெஃபினேஷன் சொல்லிடலாம். இவன் பாக்யசாலி. எப்படி சார் பாக்யசாலி? பக்தி கிடைச்சிருக்கு. இவனுக்கு மட்டும் எப்படி பக்தி கிடைச்சது? பக்தனுடைய சங்கத்தினால. இவனுக்கு மட்டும் எப்படி பக்த சங்கம் கிடைச்சது? அது தெரியாது. அது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்றது. ஆனா கிடைச்ச பாக்கியத்தை என்ன பண்ணும்? யூஸ் பண்ணிக்கணும். துர்லபமானவ ஜன்ம சொல்றாரு இல்லையா? பஜஹுரே மன ஸ்ரீநந்த நந்தன அபய சரணாரவிந்தரே துர்லபமானவ ஜனம சத் சங்கே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. மனுஷ ஜென்மமே ரொம்ப துர்லபமானது. அந்த மனுஷ ஜென்மத்திலையும் எது துர்லபமானது? சத்துக்களுடைய சங்கம் ரொம்ப துர்லபமானதும். அதை வாங்கிக்கிட்டு அதை சரியா யூட்டிலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளை விட துரதிருஷ்டசாலிகள் யாரும் இருக்க முடியாது. நிறைய பேருக்கு வெளியில பாருங்க, இப்ப மதுரையில போய் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு பிரபுபாதர் தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு கிருஷ்ண பக்தி தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு ஜென்மாஷ்டமி தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு ராதாஷ்டமி தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு கௌரவ பூர்ணிமா தெரியும்? எதுவும் தெரியாது. அவங்க பக்தி பண்ணல அப்படின்னா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஆனா நமக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நாம் செய்யாம இருந்தா அதான் என்னது மிகப்பெரிய தவறு இல்லையா? எத்தனை பேர் பாகவதம் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்? எத்தனை பேருக்கு பாகவதம் ஒரு கிரந்தம் இருக்குன்னு தெரியும்? தெரியாது. நமக்கு தெரியும். அப்ப என்ன பண்ண நம்ம அதை சரியா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? பக்தன் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பக்தி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நாம தான் துரதிருஷ்டசாலிகள். ஸோ இங்க பிரகலாதன் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்தார். இன்னைக்கு நம்ம பல விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம் இல்லையா? என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டோம்? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பார்க்கலாம். பிரகலாதன் சொன்னார், ஒரு மனுஷனுக்கு பக்தி அடையணும் அப்படின்னா அதற்கான முதல் படி என்ன சொன்னாரு? சமபுத்தி அப்படின்னு சொன்னார். சமபுத்தி எதுக்கு? பக்திக்கு. ஆத்மாவை உணர்வதற்கு சமபுத்தி வேற. சமத்துவம் யோகம் உச்சதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்மா அப்படி சொல்லுவார். சுகதுக்கே சமயக்கிருத்துவா லாபா லாபோ ஜயா ஜயோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். நீ இந்த உலகத்துல சமபுத்தியோட இருந்தன்னா ஆத்மாவை உணர முடியும். எல்லாருக்குள்ளாரையும் ஆத்மாவுக்குள்ள சமபுத்தியோட இருந்தனா நீ பக்தி அடைய முடியும். நல்ல வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஆத்மாவை உணர்வதற்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இரட்டைப்பு தன்மையில சமபுத்தி இருக்கணும். பகவானை உணர்வதற்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் கிட்ட சமபுத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். எனவே சமபுத்தி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய எதிரி யாரு? மனம் தான் இல்லையா? எதனால எதிரின்னு சொல்லி சொல்றோம்? அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது? மறைச்சிடுது. எதை மறைச்சிடுது? ஞானத்தை மறைக்குது. எதோட ஞானத்தை மறைக்குது? ஆத்மாவோட ஞானத்தை மறைக்குது. ஞானத்தை மறைச்சா என்னெல்லாம் ஆகும்? 3 விஷயம் வந்துருது. என்னென்ன சொன்னோம்? நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துருது. 2வது நான் தான் அனுபவிப்பேன் அப்படின்னு உடல் ஞாபகம் வந்துருது. 3வது நான் சுதந்திரமானவன் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துருது. ஆத்மாவோட ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானமா இருக்கணும்? நான் பகவானுடைய அம்சம், நான் பகவானுடைய ஆனந்தத்திற்காக இருக்கிறேன், நான் பகவானுக்காகவே பிரயோஜனப்படுவேன். இது 3 தான் ஆத்மா ஞானம். இந்த ஆத்ம ஞானத்தை என்ன பண்ணுது? காமம் அப்படிங்கிறது மறைச்சிடுது. மறைச்சா நம்மள என்ன பண்ணுது? இது காமமானது ஆத்மா கிட்ட இருந்து நம்மள பகவான் கிட்ட இருந்து தூரம் கொண்டு போயிடுது. அதனால ஆத்மா நம்ம என்ன பண்றோம்? காமத்தை எதிரின்னு சொல்லி சொல்றோம். சரி, இது எப்படி எந்த இடத்துலலாம் இருக்கு அப்படின்னா புலன்கள்ல இருக்கு, மனசுல இருக்கு, புத்தியில இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னோம். இது எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது? புலன்களை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது? கண்டினியூஸ் என்கேஜ்மெண்ட், தொடர்ந்து செயல்பட்டுட்டே இருக்கணும். புலன்களை செயல்பட்டு இருக்கணும். நான் ஒரு முறை பலராம் பிரபு கிட்ட கேட்டேன், ஏன் பிரபு நீங்க தினமும் பூஜை பண்றீங்கன்னு கேட்டேன். முன்னாடிலாம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பூஜை பண்ணுவார். இப்ப தினமும் பூஜை பண்றாரு. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஏன் நீங்க தினமும் பூஜை பண்றீங்கன்னு கேட்டேன். ஏன்னா எனக்கு உடம்புல பிரச்சனை இருக்கு. உடம்பு பிரச்சனை தீர்ப்பதுக்கு நான் என்ன பண்ணும்? உடம்பாலதான் சேவை பண்ணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணாரு? அவர் தினம் வந்து பூஜை பண்றாரு இல்லையா? சோ அதே போலதான் நமக்கு இந்த புலன்கள் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு என்ன பண்ண, அந்த புலன்களை கொண்டு நம்ம பகவானுக்கு இன்னும் அதிகமா சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இது முதல் விஷயம். மனசை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது? நம்முடைய ஆசையை ஆன்மீகமயமா மாற்றிக்கொள்வதனால. 3வது புத்தி எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது? சாஸ்திரங்களை தொடர்ந்து பேசுவதனால அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு ஆத்ம ஞானம் வர ஆரம்பிக்கும். ஆத்ம ஞானம் வரணும் அப்படின்னா காமம் விலகணும். காமம் விலகுவதற்கு நம்ம 3 வழிமுறைகளை சொன்னோம். 3 விஷயம் சொன்னோம் இல்லைன்னா? காமம் அப்படிங்கிற நம்ம கூட என்னைக்குமே சேர்ந்தே இருக்கும், நெருப்பு புகையை போல. அந்த காமத்தை என்ன பண்ணும்? தினசரி கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சேதோ தர்ப்பணம் ஆர்ஜனம். சைத்தன்ய மகாபுரு முதல்ல இப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறார். என்ன சொல்றாரு? இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் என்ன பண்ணுது? அவங்களுக்கு கண்ணாடிய சுத்தப்படுத்துது. கிருஷ்ணர் சொன்ன அதே விஷயம் தான் இங்க சொல்றார்.
நம்ம தினமும் சிஸ்டாஷ்டங்கம் சொல்றோம் இல்லையா, இதெல்லாம் தியானம் பண்ணணும். இந்த மந்திரத்தோடைய அர்த்தத்தை தியானம் பண்ணி சொல்லணும் இல்லையா. ஸோ எப்பயும் நம்ம மனசை கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கணும், தொடர்ந்து சாதனை பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆனாலும் இந்த காமத்துல இருந்து வெளில வரணும்னா யாரோட ஹெல்ப் வேணும்? கண்டிப்பா பகவானோட ஹெல்ப் இருந்தாம முடியாது. அதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். இது செய்ய ஆரம்பிச்சுங்க அப்படின்னா நீங்களும் என்ன பண்ணலாம்? உங்க மனசுல இருக்கக்கூடிய ஆசையை தூய்மைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹிரண்யகசிபு போல இருக்க கூடாது. ஹிரண்யகசிபுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருந்தது? எல்லாத்தையும் என்னுடைய கண்ட்ரோல வச்சிருக்கும்னு நினைச்சான். ஒருத்தனை விட்டுருந்தா அவன் இன்னும் என்ன பண்ணிருக்கலாம்? கொஞ்ச காலம் பொழைச்சிருக்கலாம். அவனுடைய பொறாமை, அவனுடைய ஈஸ்வர பாவம் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் என் சொல்ற பேச்சு கேட்கணும்னு நினைச்சான். இதே பகவானுடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்கும்? எல்லாருக்கும் நான் சேவை பண்ணும். அவன் என் சொல்ற பேச்ச கேட்கறானோ இல்லையா ரெண்டாவது விஷயம். நான் எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன்? எல்லாருக்குமே சேவை பண்ணும் அப்படின்ற பாவத்துல இருந்து. அதனால அவர் ஈஸ்வரனா இருக்காரு, இவன் அசுரனா இருக்கான். இப்படியாக பேதபாவம் பார்க்கறதுனால அந்த ஹிரண்யகசிபு இறந்து போனா அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது. இன்னும் வரக்கூடிய வாரங்கள்ல நரசிம்மருடைய அவதார விஷயங்கள்லாம் வரப்போகுது. இப்ப நரசிம்மரை பற்றிய ஒரு அனிமேஷன், ஒரு மூவி வந்திருக்கு. என்ன பண்ணுங்க, அந்த மூவிக்கு போய் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸ்கூல்ல ஏதாவது உங்களுக்கு பக்கத்துல தெரிஞ்ச ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்க, அந்த ஸ்கூல்ல கூடிய டீச்சர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லுங்க. அவங்க ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணலாம், ஒரு பேட்ச் பை பேட்சா கொண்டு போயிட்டு அங்க போய் பார்த்துட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். சரி, இன்னும் பேசின விஷயத்துல யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இன்னைக்கு பேசின விஷயத்துல யாருக்கா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? அது நமக்கு நமக்கு நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். பட் வெளியில இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா படம். வெளியில ஏதோ படம், அவங்க எப்படி படத்துக்கு போக தானே போவாங்க, படத்துக்கு போகாம இருக்க போறது கிடையாது. ஏதோ ஒரு படத்துக்கு போவாங்க. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இதை பத்தி சொல்லி கொடுக்கலாம் நீங்க. அவ்வளவுதான். வெளியில நிறைய பேர் படத்துக்கு போக நினைப்பாங்கல்ல. நம்ம பார்க்கணும். நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம தான் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே படிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம போயிட்டு வந்தா என்ன பண்ணலாம்? மத்தவங்களுக்கு சொல்லலாம். அட்லீஸ்ட் சினிமா தேட்டர்ல இருந்து பக்தர்கள் நாம போட்டு வெளில வந்தாங்கன்னா பார்ப்பாங்க, ஓகே இவங்க எல்லாம் போயிட்டு வராங்க, ஏதோ ஏதோ இருக்கும் போல இருக்கே. எப்பயும் படத்துக்கே போக மாட்டாரு எங்க எங்க கனகோபால், எப்பயும் படத்துக்கே போக மாட்டாரு. அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க, என்னது இவரே போயிருக்காரு, அவ்வளவு நல்ல படமா இருக்குமோ, அப்ப நானும் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு? போரிங் பர்சன் ஆச்சு இவருக்கு. படத்துக்கு அவங்க மனைவி கூப்பிட்டே இருப்பாங்க, பவானி மாத்துக்கணும் வாங்க படத்துக்கு போயிட்டலாம், ஒரே ஒரு வாரம் படத்துக்கு போயிட்டு சும்மா இருமா, பலராம்புரம் கூப்பிட்டுருக்காரு, நான் வந்து நகர சங்கீதத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாரம் வாரம் வந்துடுறாரு. மாதாஜி ஒரே கம்ப்ளைண்ட், வீட்டு பார்த்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, சினிமாவுக்கு கூட்டே போறதில்லை எங்க ஹஸ்பண்ட், சினிமா கூட்டே போறதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திடீர்னு ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிளம்புறாங்க. பக்கத்து வீட்டு கேட்கறாங்க, எங்க 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 மாமி கிளம்பிட்டீங்க? சினிமாக்கு போறோம். சினிமாக்கு போறீங்களா? பரவாயில்ல, மாட்டாரு போல இருக்கே, கனகோபால் பிரபு கூட எங்களை மாதிரி மாட்டாரு போல இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, என்ன என்ன சினிமா? ஸ்பெஷல் சினிமா, சினிமா தியேட்டருக்கு வந்து பாரு, சர்ப்ரைஸ் அப்படி என்ன பண்ணலாம், அவங்கள சர்ப்ரைஸ் கொடுத்து கூட்டிட்டு வரலாம். உள்ள போனா ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்ல போறாங்க இல்லையா. எனிவே அப்புறம் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க, ஹரே கிருஷ்ணாலையும் இப்படி எல்லாம் எடுக்க முடியும், சந்தோஷமா இருக்க முடியும்ட்டு. ஸோ நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறத கெடுக்கல, அந்த சந்தோஷத்தை கிருஷ்ணோட சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றோம். சந்தோஷமா இருக்க வேணாம்னு யாரும் சொல்லவே இல்லை. கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். ஹரே கிருஷ்ணா.